वाहिगुरु जी। हे पिता, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी स्वयं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। अपनी भगति लाए। तेरी पनै खुदाए तेरी पने खुदाए। तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। तू ठाकुर तू साहेबो तू है मेरा मीरा। तुद पावै तेरी बंदगी। तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है। आपे बहुरंगी जो तिस पावै नानका। साई गल चंगी साई गल चंगी। गुरु पिता दी साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, आओ साहिब दी बख्शी फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिख वीरां ने पंथ दर्दियां ने जिन्हां दे हिरदे च तड़फे, उन्हां ने आप जी दे नाल पंथ दियां अनेकां विचारां जिहड़ियां ने वो शेयर कीतियां ने। ये उन्हां दा दर्द है जिहड़ा बार बार आप जी नूं आवाज़ां मारदा है कि इकट्ठे होइए, बार बार आवाज़ां मारदा है कि असीं
उस इकट्ठ चों अपने भविख वास्ते, अपनी आने वाली जनरेशन वास्ते कोई प्लेटफार्म खड़ा करिए। जेड़ा कूक रहा है वो दर्द कि आने वाले समय च असी कौम नूं कित्थे लैके जाना चाहुंदे हां, किहड़ी स्टेज ते खड़ा करना चाहुंदे हां। उस दर्द दा आप जी अंदर भी अंश है। बस उन्हों महसूस करो ते तगड़े हो के पंथ दी एक सारता च ते इकट्ठ दे विच साथ देवो। आओ सब तो पहला जिन्हां वीरां ने शहीदियां पाईयां ने, भाई गुरजीत सिंह, भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, ते जेड़े सिंह फड़े गए ने उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते, जेड़े सिंह मोर्चे च ने उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते, ते अपने अपने हिरदियां नूं बुलंद करन वास्ते, अपनी भी चढ़दी कला वास्ते सतगुरु नूं 1 मिनट लई याद करिए। फिर सतगुरु दे चरनां च अरदास करांगे कि सतगुरु दया करी। चलो सतगुरु कृपा करन। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे सतगुरु जुगो जुग अटल, दीन दुनिया दे मालक, सच्चे पिता रहम करो, दया करो, सच दी पहचान बख्शो वाहिगुरु, सच ते चलण दी हिम्मत बख्शो। सच्चे पातशाह जीओ कि एवें ही भटकदे रवांगे, दया करो सच्चे पातशाह। आप जी बख्शण हार हो, समर्थ हो वाहिगुरु पिता, दया करियो, दया करियो वाहिगुरु, दया करियो वाहिगुरु जी। अज दा जो टॉपिक सी वो गुरसिखां ने विचारिया सी कि कर्म तो आनंद तक दी यात्रा किवें हुंदी है, उस ते विचार करांगे। पर सब तो पहला आओ अज दे हालातां नूं थोड़ा समझिए कि अज दे हालात जो साडे सामने ने उन्हां दे कुछ कारण जेड़े उन्हां ते निगाह मारीए, उन्हां च साडियां कमियां की पिछे रहियां ने ते गां कमियां की रहणगियां, उन्हां ते थोड़ी विचार कर लईए। सब तो पहला गुरसिख किसे दा विरोधी नहीं है, ना किसे धर्म दा, ना किसे कौम दा, ना किसे लुकाई दा। ये गुरसिख नूं समझ लेना चाहिए। ठीक है कौम दे हिरदे च दर्द है, स्वीकारदे हां। ठीक है कौम दर्द च ये स्वीकारदे हां, कौम जज्बे च स्वीकारदे हां, सतगुरु होर चढ़दियां कला बख्शण। पर सिख कदी भी किसे धर्म दा, किसे कौम दा कदी विरोधी नहीं रहा। सिख विरोधी रहा है ते जालमता दा, सिख विरोधी रहा है ते कठोरता दा, सिख विरोधी रहा है ते कतले आम दा विरोधी रहा है। सिख किसे कौम दा विरोधी नहीं होया। दूजी चीज़ नूं समझिए, जिवें असीं कहने आ कि असीं ब्राह्मणवादियां दे खिलाफ हाँ,
पर आप जी ने सतगुरु सच्चे दी बाणी पढ़ी है। वो कहंदे कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। ब्राह्मण दे अर्थ की ने? जो ब्रह्म दी विचार करदा है। जिन्हां नूं असीं ब्राह्मण कहने आ सही अर्थ दे विच ओ ब्राह्मण भी नहीं ने। कि कोई धार्मिक व्यक्ति परमात्मा दी पूजा करन वाला, परमात्मा नूं मनण वाला, परमात्मा दे किसी भी जी ते विरोध करेगा? कदी नहीं कर सकदा। वो ब्राह्मण भी नहीं ने। सब तो पहला ते आप जी उन्हां नूं ब्राह्मण मनना छड्ड दिओ। जे किते वो ब्राह्मण भी हुंदे ते वो ये कर्म नहीं सी कर सकदे, क्योंकि कोई धर्म जालमता नूं जिहड़ा है उहनूं सपोर्ट नहीं करदा है। ना वो ब्राह्मण ने ना वो मुसलमान ने। उन्हां नूं हंकारी कह सकदे आ ते सच जाणिओ उन्हां ने अपने धर्म दा भी कुछ नहीं छड्डिया। आप जी जे किते उन्हें हिंदू वीरां दी जाके ध्यान नाल देखो ते उन्हां दे बच्चिआं नूं अज संस्कृत नहीं आउंदी, हालांकि सारे ग्रंथ उन्हां दे संस्कृत च ने। जे आप जी ने उन्हां दा वेखना होवे कि धर्म च बचिया की है ते उन्हां दे जगरातिआं ते जाके देख लेना। वो शराबां पींदे ने, नचदे ने। उन्हां ने अपने वास्ते भी कुछ नहीं छड्डिया। ते सुभावक है जिन्हें खुद नूं पहलां बर्बाद कीता है वो दूजे नूं बर्बाद करन ते तुरदा है। फिर उन्होंने ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। उन्हां दे पंडित जेड़े ने आप जी नूं ते सतगुरु दी बाणी कंठे आप जी बड़ी शुद्धता नाल उचारण करदे हो। उन्हां दे पंडितां नूं किताब तो पढ़ना पैंदा है ते सिगरटां पींदे असीं खुद वेखे ने, झिड़किया है, उन्हां नूं गुस्से भी होए आ कि तुसीं जिन्हां ने सेध देनी सी तुहीं ये कर्म करोगे ते इन्हां लोकां नूं बचाएगा कौन? सिख ओ सी जिहड़ा एक पिता एकस के हम बारक, सारियां नूं अपनी बुक्कल च लैंदा है। उहदे विच जो लोकाई दे खिलाफ है, जो लोकां नूं दुख पहुंचाउंदा है, जो लोकां दा बुरा करदा है, उहदे खिलाफ खड़ा हुंदा है। सिख सिद्धांत नूं समझना है तो सब तो पहला इनू समझ लेना बहुत जरूरी है। दूजी चीज है हंकार। आपो अपने अंदर झात मार के देखिए। असीं भी मारदे आ, आप जी भी मारो। जिद्दां दा सतगुरु ने सिख दी सिरजना कीती सी कि वाकई असीं अज उदां दे आ? झात मार के देखिए ना। असी कहने आ अकाली बाबा फूला सिंह, अकाली बाबा। अज ते अकाली बादलों नूं किया जांदा। अकाली दे अर्थ बड़े प्यारे सी, जेड़ा अकाल दा होवे। अज वो अकाली नहीं है, अज वो काल दे ने, काली हो सकते ने। अकाली सी जेड़ा अकाल दा होवे, जेड़ा अकाल दा पुजारी होवे, उस परमात्मा दा जेड़ा समय तो बाहर है। फिर सानू खुद विचारना पएगा कि साडे अंदर रोग नहीं है। असी कहने आ कि अकाली बाबा फूला सिंह जी वर्गा साडा जथेदार चाहिदा है, चाहुंदे आ ना। पर असी पुछदे आ कि तुसी बाबा अकाली फूला सिंह वर्गे हो जां असी हाँ इत्थे स्टेज ते बह के। इन्ना जीवन सी कि एक बोल जेड़ा है वो बोलिया ते सारी संगत ने मन्निया। साडा कसूर है, साडियां गलतियां होइयां ने कुछ। बिना गलतियां तो असी ठेडा नहीं खा सकते। जिस दिन सिंह साहब भाई रणजीत सिंह नूं लाया गया सी उस दिन साडे चों कोई नहीं बोलिया। असी रुक के तमाशा देखिया, हालांकि सानू पता सी कि एक कौम वास्ते चंगे फैसले लेंदे ने, एक कौम दे दर्द दा रखदे ने, पर असी उदों भी कुछ नहीं बोले। अज बोलो, अज आप जी नूं लोड़ है, आप जी दी। अज तगड़े होके कट्ठे होवो। दूजी चीज, जेड़ा भी जथेदार आप जी चुनो उहदा जीवन जरूर होना चाहिए। अज कौम कट्ठी है,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋ 3 ਐਤਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਡੁੱਬੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ? ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਨ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਸੀ ਜਿੱਦਣ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਪੰਥ ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਓ ਤੇ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਲਸੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਆਲਸ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਾਰ ਤੇ ਰਮ। ਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਮ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਮੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ। ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਏ, ਕਿਸਮਤ ਏ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਚਿਆ ਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੋ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਸੰਜਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਛਕੋ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਚੱਲ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਏ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1931-32 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਔਗਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਏ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਏ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ? ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਔਗਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਨਮ ਲਏਗੀ, ਖਾਲਸਤਾਈ ਜਨਮ ਲਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਏ? ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਔਨ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਰਤ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਏ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕੋ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਕਰਮ ਤੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ। ਕਰਮ ਕੀ ਏ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਕਰਮ। ਤੀਜੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੀਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਚਾਈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ 3 ਰੰਗ ਨੇ। 3 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਨੇਹ ਕਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਕਥਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਘਟੇ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੋ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗਾੜੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਹੀ ਜਹੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਮੋ ਗੁਣ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ 'ਚੋਂ।
ਤਮੋਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਮੋਗੁਣ ਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਤੇ ਖਿਜਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗੁਣ। ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਏ, ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਏ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ? 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਚ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਚ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤੋ ਗੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀ ਨੇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਨੇਹ ਕਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 14 ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੇਹ ਕਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਝਰੋਖਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਏ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਗਿਆ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ?
ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਖੇਡ 'ਚ ਉਤਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ ਤਾਨਸੇਨ, ਇੱਕ ਬੈਂਜੂ ਬਾਵਰਾ ਸੀ। ਤਾਨਸੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਏ, ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਏ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੰਗ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਤਾਨਸੇਨ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਇੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਥਰੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈਣ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੂਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਥ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਕਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਤੇ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੀਤ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਦੇਵੇਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਾਪ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਹ ਕਰਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ।
एक दिन सतगुरु ने सानू ये मौका दिता पहली वार कि असी विचार करनी सी संगत ना। अगले दिन 10 बजे समा सी, असी शामां नूं 3 बजे ही शुरू हो गए। एक पेपर लिया, लिखना शुरू किया कि सवेरे संगत नूं आ साखी सुणावांगे, इहदे नाल आ पंक्ति सुणावांगे, इहदे नाल आ कहानी सुणावांगे। 2-3 घंटे खपदे रहे। अगले दिन गड्डी च जांदियां भी वो पेपर पढ़िया कि किते भुल ना जाइए। जदों कथा होई संगत नूं बहुत पसंद आई, क्योंकि सतगुरु मेहनत दी जिहड़ी है वो दात दिंदे ने, पर सानू बिल्कुल चंगी ना लगी। असी सतगुरु दी हजूरी च जदों चरना ते नमस्कार कीती ते साडियां भुब्बां निकल गईयां। ते एक ही बेनती सतगुरु गाड़ी कीती ही कि सच्चे पातशाह, अज तो बाद इदां दी कथा असी नहीं करांगे। ये कोई कथा है? कल दा बोझ बनिया है। ਜਿਹੜੀਆਂ तेरियां पंक्तियां नूं गाउंदे सी, झूमदे सी, आनंद माणदे सी तेरियां पंक्तियां दा, तेरे दर्शन करदे आ ते माफ़ करी अज ते तेरियां पंक्तियां भी साडे ते बोझ ने। अज ते सिर्फ असीं इत्थे चुक्कियां ने कि संगत नूं सुणावांगे। ओनी पीड़ा ते ओने मुर्दापन चों निकले सी कि दोबारा साडी कथा करन दी हिम्मत नहीं होई। ते असीं कई वार अपने प्रचारक कथावाचकां वीरां नूं मिलदे आ ते उन्हां नूं असीं पुछदे आ कि साडा एक रात च आ हाल होया सी, यार तुसीं इन्ने चिरां दे तुरे फिरदे हो, तुसीं कित्थे पहुंच गए होवोगे? ते आप जी नूं सतगुरु दी हुण वडियाई दसीए। सतगुरु दी ए, भावें तुसीं इहनूं साडा फिर हंकार मन लओ, हुण सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। सतगुरु दी इन्नी महिमा है कि उस दिन तो बाद सानू कथा दी तैयारी करन दी कदी जरूरत नहीं पई। बस आउने आ, बैठदे आ, सिर्फ मूल मंत्र दे पहले शब्द याद हुंदे कि हे मेरे दाता तू किद्दां दा है, तू किन्ना क प्यारा है, तेरे च गुण किन्ने क ने। ओदे तो बाद पता नहीं वो की करदा है, सानू खुद नहीं पता। इस रंग नूं असी मान के आप जी गाड़ी बेनती करते हैं कि एक परम आनंद है। ਇਹਦੇ वर्गा आनंद दुनिया ते आप जी दी होर किहे दात च नहीं है। जदों आप जी दे सतगुरु ही बोलां राहीं प्रगट होण, सतगुरु गुणां राहीं आप जी च प्रगट होण, ये परम आनंद है। इनू ही असी नेह कर्म दी अवस्था कहने हैं। आप जी ने उस आनंद तक पहुंचना है। उथे कोई फुरना नहीं है, उथे कोई सोच नहीं है, क्योंकि उथे वासनावां है ही नहीं, उथे कोई चिंता भी नहीं है। हो सकता है आप जी चों कुछ जियां नूं ये पकड़ च ना आउंदा होवे, पर ये शब्दां च आउण भी नहीं लगा। तुसीं जियो, अपने कर्मां नूं ध्यान रखियो। चलो वापस आइए। कर्म दे विच सतगुरु ने फिर यह भी कन्नों फड़ के बाद दे विच समझाया कि तू सानू इन्ना कहंदे दस कि कथा करनी कौन चाहुंदा सी, तेरे किहड़े औगण तो ये विचार प्रगट हुंदी सी कि कथा करनी। ते जिस दिन असीं गहरा समझे बड़े शर्मिंदे होए। पता मनदे की सी? गहरे च किते मनदे सी कि मैं सियाणा है ते ये कमले ने इन्हां नूं समझाउणा है। पर कौन समझावे कि अपने साहिब दे नाल रंग रलियां मनना है। ये बंदगी है, ये रंग है जिन्हों मनना है। कोई इत्थे किसे नूं समझाउणा नहीं है। ये सब सतगुरु दी खेड है। पर वो साडी सूक्ष्म हौमे सी, असी स्वीकार कीता। कर्म ते आइए। सतगुरु कर्म जेड़ा है वो आप जी दे हाथ च भी है जां नहीं है। हाँ, जदों तुसी कर्म चो, कर्म आप जी दे हाथ च है। ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी मस्कीन कर्म दी इसे खेड़ नूं समझाउंदे एक साखी सुणाउंदे सी, जेड़ी पुरातन मुस्लिम धर्म चों आई है कि मुहम्मद साहब नूं उन्हां दे एक चेले ने पुछया कि हे मुहम्मद, सब कुछ अल्लाह ही करदा है कि मेरे भी कुछ हथ च? ते कहंदे मुहम्मद साहब ने कहा कि तू एक पैर धरती तो चुक लै। उन्हें छेती नाल सज्जा पैर चुक लिया। कहंदे हुण दूजा भी चुक लै। कहंदे इदां नहीं कर सकदा।
दूजा चुकण वास्ते मैनू पहला चुकिया पैर थले रखना पएगा। जां सज्जा चुक सकदा है जां खब्बा चुक सकदा है, लगातार दोवें नहीं चुक सकदा। वैसे साडे वर्गा चलाक नहीं होना, क्योंकि असीं बड़े चलाक हाँ। असीं ते गल्लां दियां कई गल्लां बना लैने, असीं लम्मे पै के दोवें चुक लैने सी। क्या कि एक ही चुक सकदा है दोवें नहीं, ते मुहम्मद साहब ने क्या कि इन्ना ही कर सकदा है, बाकी सब कुछ अल्लाह दे हथ च। जां तू सज्जा पैर चुक के चंगा कर्म कर लै, जां तू खब्बा चुक के बुरा कर लै, सिर्फ इन्ना ही तेरे हथ च, बाकी सब अल्लाह दे हथ च। समझिए इनू ध्यान दे नाल। आप जी नू सतगुरु ने ये अखियां दित्तियां ने ना देखण नू, कि ये शक्ति वेखण दी आप जी बनाउंदे हो, तुसीं देखदे हो, जां आप जी दे अंदर सतगुरु दी किरपा दे नाल ये शक्ति बनदी है। सतगुरु दे बनदी है ना। कईयां जियां दे चली जांदी, डॉक्टर भी कह दिंदे पिछों चली गई जी। सतगुरु दाता दिंदा है, दद्दा दाता एक है, वो दिंदा है। फिर इन्हां अखां दे नाल तुसीं बुरा देखना है कि चंगा देखना है, ये आप जी दी चोण है, जेड़ी आप जी दा कर्म बनदी है, जेड़ा आप जी दा लेखा बनदी है। ये आवाज़ आप जी नू सतगुरु ने दिती, इहदे च बड़ी शक्ति है, एडी सरल जी नहीं आप जी नू मिलदी। ये आप जी दे अंदरों किवें प्रगट हुंदी है, ये भी सानू बोध नहीं है। नाभि नाल पवन टकराउंदी है, उन्नू भाव मिलदे ने, भाव नू विचार मिलदे ने, विचारां नू गले ते मूँह तक आउंदियां आउंदियां कुछ हवा गले नाल टकरा के, दंदां नाल टकरा के, जबान ते बुल्लां नाल टकरा के उन्नू शब्द मिलदे ने ते ओ बाहर आउंदी है। फिर इत्थे खत्म नहीं हो जांदा। असीं बोल रहे हाँ, आप जी तक कुछ ट्रैवल कर रहा है, पहुँच रहा है, आप जी नू तां ही सुनाई दिंदा है। आप जी थोड़ा दूर चले जाओ गुरु घर तो बाहर, की सुनाई देगा? कोई तो चीज़ है ना जिहड़ी आप जी तक आउंदी ते उत्थों तक टुट जांदी है। इस हवा दे विच, इस कायनात दे विच साइंटिस्ट कहंदे ने मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वाइब्रेट हुंदे रहिंदे ने। आप जी दे फोन की जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है, आप जी दे फोन भी सेम ढंग नाल वर्क करते हैं। जे किते कुदरत ने, परमात्मा ने यह ना रची हुंदी ना, तो आप जी दे फोन भी कम नहीं सी करने, आप जी नू एक दूजे दा सुनना भी नहीं सी कुछ। ये भी सतगुरु की बड़ी दया ते किरपा है। फिर इस सतगुरु की शक्ति नाल तुसीं चंगा बोलना है कि बुरा बोलना है, वो आप जी की चोण है। ओहो ही आप जी का कर्म बनता है, ओहो आप जी का लेखा बनता है। आप जी तगड़े हो के इन्नी खेड नू अपने ते प्रैक्टिकल करके समझियो। साडा समा हो गया है, असीं अगले ऐतवार इत्थों ही आप जी ना फिर शुरू करन दी कोशिश करांगे। सतगुरु दया करे, आओ सतगुरु दे चरनां च 2 मिनट हाजरी लवाइए ते सतगुरु को शक्ति दी मंग करिए कि सतगुरु सानू ये बोध दे दे, सानू ये समझ दे दे, साडियां भुल्लां दी क्षमा कर ले। 1 मिनट लई नाम जपांगे, 1 मिनट लई बिल्कुल शांत रवांगे। उस शांति दे विच आप जी बंदगी कर लेना, उस साहिब दे गाड़ी अरदास जोदड़ी कर लेना, उन्नू सिर झुका लेना, जो आप जी दी इच्छा होवे। सतगुरु पिता दया करन। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरे प्यारे सतगुरु दया करन, साडे सबना ते मेहर करन, रहम करन। अगले ऐतवार आप जी ना कर्म दी इसे लड़ी नू अगे तोरांगे ते समझांगे कि साडे झगड़े कला कलेश किवें ने, किवें कर्म तो प्रगट हुंदे ने, किवें सानू कर्म दा लेखा देना पैंदा। उस सतगुरु दा कोट कोट धन्नवाद जो आप जी दी स्रोत बने, जो साडे अंदर बोल बने। होइयां भुल्लां दी क्षमा, आओ गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।